Hello everyone, welcome back to my session on responsibilities and skills of professional manager. Unit 1, Introduction to Management of Modern Management Techniques, a subject for BCom second semester. Dear students, in the last session, I have discussed about the various types of managers. And during this session, I am going to deal with two important aspects related to the managers. One is responsibilities of professional managers and skills of professional managers. Then first of all, let me discuss about the responsibilities of professional managers. What is responsibility? Responsibility is an obligation of a person, here in this case, obligation of a manager with respect to the stakeholders. In each and every type of organizations, there are many number of stakeholders. And in relation to those stakeholders, it is the responsibility of manager to look after those stakeholders. So based on that background, let me discuss what are the various responsibilities of professional managers. Here, the first stakeholder is customers. Responsibilities towards customers. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The manager has to ensure that the desired quality of products are provided to the customers. In the same way, the customers are expecting the goods or services at a reasonable price. And the goods and services which are offered by the organizations are to be supplied regularly. Those are to be easily made available to the customers. So these are the few important responsibilities of manager towards customers. Likewise, another stakeholder here is shareholders. Shareholders are very important stakeholders of the organization. They are the owner of the organization. In relation to the owners of the organization, the manager has very important responsibilities. Of them, one is he has to ensure the security of the shareholders' capital. ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೊಳಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. In the same way, he has to ensure the firm does not become bankrupt. Nowadays, many number of organizations are becoming financially weak. Sick companies are becoming. So, the manager should ensure the shareholders about the solvency of the company. And he also has to ensure the steady and regular dividend to the shareholders. The shareholders are investing the money in the organization only because of expectation of a high amount of dividend. So he has to ensure, the manager has to ensure the shareholders about the steady and regularity in the dividend. And he also has to ensure the shareholders about the appreciation in share value. Day by day or year by year, the shareholders are continuously expecting the appreciation in share value, and in that way also the manager has to ensure the same thing to the shareholders. Another important stakeholder here is employees. The manager's responsibilities towards employees, ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಯಾಲರಿ ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀವ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ GPF ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳೊಳಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ our organization. So in relation to those suppliers, it is the responsibility of manager to make a timely and a regular payment. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೊರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ a manager should acknowledge the employee union as a friend rather than as a foe of the firm. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿವೆ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಭಾಗ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್. The manager should ensure that the firm will not obstruct or disturb or effects on the surroundings. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಬೇಕು, ಅದು ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The responsibilities towards government. A manager should ensure that the constitution and operations of the firm are within the legal framework as specified by the government. So ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಹಾಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವತಃ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕನೇ ನಾವೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then another important topic, that is skills of professional managers. Very important topic. Skill is nothing but practical ability or expertness in an action or doing something. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಜ್ ಅವರು 3 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ದಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ we have a triangle related to the management levels: top management, middle management, supervisory or lower level management ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಯುವರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಆರ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಹಂತದೊಳಗ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೇನೆ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಕನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಗಳಂತ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್. It is the ability to use the procedures, the techniques and knowledge of a specialized field. It is most important in the lower levels. Example, surgeons, engineers, musicians and accountants. So ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ದಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವರು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. although important for managers at all levels, is the primary skill needed by middle managers. ಸೊ ಇದ್ರ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಡೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್, ಇಡೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ in all the levels of management, but it is more essential in top level management. So dear students, along with these are three important skills of manager, that is conceptual, human relationship skill and technical skill, we have some other additional skills in relation to manager. So of that, one is decision making skills. A manager's effectiveness lies in making a timely and good decision. ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾಗ್ತದೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ should also have the digital skills. Nowadays the digitalized world is going very fast. Day by day new technology is introducing, so the manager should have adapt immediately the new or advanced technologies in his organization. The use of digital technology increases manager's productivity. We can accomplish the objectives in a very short span of time by proper use of computers in financial analysis, HRP, like that, so many fields. Another important skill, that is analytical skills. These skills are the abilities to identify key factors and understand how they interrelate and the roles they play in a situation. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಇಂಟರ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. Effective communication is vital for effective managerial performance. It is a manager's ability to communicate in a way that other people understand and give a positive feedback. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಆಧಾರವಿಟ್ಕೊಂಡ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿನೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಳಗ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ವಿನ್ಯಾಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದಾಗ್ತದೆ. ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ we were also discussed about the various skills of professional managers. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 3 ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ದೆನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವುಗಳಿಗೆ
ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so these are my references. You can go through these things, and thank you very much for watching.